गुड मॉर्निंग सुधा। गुड मॉर्निंग रमेशा। तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तुम क्या बनोगी? मैं पायलट बनूंगी। तू पायलट बनेगी? हाँ, मैं पायलट बनूंगी। क्यों हंस रहे हो? तुम लड़की हो ना, तुम कैसे पायलट बन सकती हो? क्यों, लड़कियां पायलट नहीं बन सकती? नहीं, लड़कियां तो कमज़ोर होती है, लड़कियां नाजुक होती है, वो कैसे बन सकती है पायलट? पायलट बनना कोई बच्चों का काम नहीं है, खेल नहीं है। तू जानती है कि तू क्या बोल रही है? पायलट बनना। तू क्यों इतना हंस रहा है? देख लेना, मैं एक दिन पायलट बन के दिखाऊंगी। नहीं नहीं, तुम नहीं बन सकती, छोड़ो। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए मैडम, ये कहता है कि मैं पायलट नहीं बन सकती। क्यों रमेश, तुमने ऐसा कहा? जी मैडम। क्यों? ये लड़की है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? लड़कियां बहुत नाजुक होती है ना मैडम। तो नाजुक होती है तो क्या हुआ? पायलट भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। देखिए मैडम, मैंने कहा मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। तो ये कहता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं कभी पायलट नहीं बन सकती। नहीं, तुम बन सकती हो। देखो, मैं आज आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर एक महिला की साहस गाथा बताऊंगी। तब तुम समझोगे कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं हैं। तो सुनाइए ना मैडम। हाँ, चलिए हम सुनेंगे। नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने वीणा बेलंजे महिला की साहस गाथा इस वृत्तांत को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो महिला, पहली भारतीय महिला जो हिमालय की चढ़ाई की थी, तो उसके बारे में उसकी साहस गाथा देखिएगा। यहाँ पर शीर्षक है गाथा। गाथा मतलब क्या है? कहानी। तो गाथा किसकी गाथा? एक साहस की गाथा, एक महिला की साहस की गाथा। तो महिला कौन है? बिचेंद्री पाल। उसके बारे में एक पाठ यहाँ पर 10वीं कक्षा में आपके लिए दिया गया है। ये एक प्रेरणादायक पाठ है। तो ये संकलित है। संकलित का अर्थ क्या है? किसी ने इसको संग्रह किया है और यहाँ पर पाठ सिलेबस बनते समय यहाँ पर लिखा है। तो हम देखेंगे कि कैसी बनी ये महिला, इतनी सक्सेस उसे किस तरह मिला। तो इस लेख द्वारा हम क्या सीखते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं हैं। बिचेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। तो देखिएगा, तो महिलाएं जो है, तो हमारे इस कहानी में ये जो लड़का है रमेश, वो क्या कहता था? लड़कियां कमज़ोर है, नाजुक है, तो वो इस तरह के काम जो है वो नहीं कर सकती। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि महिलाएं अबला है, कमज़ोर है, उसे किसी की ज़रूरत है। तो एक गाना है एक फिल्म का, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो देखिएगा, कोमल तो है लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। कोमलता अलग है, कमज़ोरी अलग है।
कोमल है मगर वो कभी कमज़ोर नहीं है। शक्ति का नाम नारी है। तो हम शक्ति जिसे हम पूजा करते हैं शक्ति के नाम से, वो भी एक नारी ही है। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह बचेंद्री पाल अपनी मन की इच्छा को पूर्ति की। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देही नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर करके दिखाएंगी। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। देखिए, हम पहले उसके बचपन के बारे में या परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो किस परिवार में जन्मी और उसका बचपन कैसे बीता, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल की एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? एक साधारण सा परिवार था, कोई इतना बड़ा अमीर लोग नहीं थे, साधारण सा परिवार था। तो साधारण सा, जब हम बहुत कुछ देते हैं लोगों को, कुछ करने की इच्छा उनमें नहीं होती। तो किसी ने कहा है कि अगर किसी को बर्बाद करना चाहो या किसी को आगे जाने से रोकना चाहो तो उसे कंफर्ट जोन देना चाहिए, कंफर्ट करना चाहिए, उसे सब कुछ दे देना चाहिए। तब वो सोचता है इतना सब कुछ है तो मैं क्यों कष्ट उठाऊं। तो वो कुछ साधना ही नहीं करता, उसे कुछ करने की लालसा उसके मन में उत्पन्न नहीं होती। इसलिए किसी को भी सब कुछ देना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि हमें उसे ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह के मन उनमें इच्छा उनके मन में पैदा होना चाहिए। तो इसलिए जब साधारण के परिवार में ये पैदा हुई थी तो इनके मन में कुछ करने की इच्छा बचपन से ही थी। तो उसके साथ क्या हो गया, उनके भाई को भी पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। उनके भाई भी थे, 5 संतान थे, 5 बच्चे थे उनके माता पिता के, उसमें ये तीसरी संतान थी। इसके भाई भी थे। तो भाई हमेशा क्या करता था, ये पहाड़ी प्रदेश में जन्म लेने के कारण पहाड़ों पर चढ़ना इनकी आदत थी। तो इनके भाई जो थे वो पहाड़ों पर चढ़ाई करते थे। तो एक बार बचेंद्री पाल यहाँ इस पाठ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जानिए कि क्या है। एक बार क्या हुआ था, इन दोनों लड़का लड़कियों की तरह उनके घर में भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी। तो वो कहती थी अपने भाई से कि मैं भी तुम्हारे साथ चढ़ाई करने के लिए चलती हूँ। लेकिन भाई इसी तरह रमेश जिस तरह सुधा को कहा कि तुम कमज़ोर हो, तुम नाजुक हो, तुम नहीं चढ़ाई कर सकती, उसी तरह उसके भाई ने भी उनसे कहा कि तुम चढ़ाई नहीं कर सकती। तो उसके छोटे भाई को लेकर वो चलता है। छोटा भाई अपने भाई के साथ चलता है। अपने से छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ते देखकर बचेंद्री पाल को लगा कि मैं क्यों नहीं चल सकती, मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है लेकिन वो चढ़ाई कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसी जज्बे से, इसी उत्साह से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वो भी पीछे नहीं रही। भाई ने कहा लेकिन वो नहीं मानी और वो प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक हमने जाना कि उनके पिता का नाम क्या है, किशन पाल सिंह है, और हंसा देही नेगी उसकी माता का नाम है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको याद रखने के लिए किशन कौन है? कृष्ण को किशन कहा जाता है।
तो किशन पाल सिंह तो आप जानते हो, है ना, सिंह, सिंह तो सभी जानते हैं। तो आप लोगों के लिए याद रखना बहुत आसान है कि किशन पाल सिंह उनके पिताजी थे और हंसा देही नेगी। हंसा मतलब हंस, ಹಂಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಸ ದೇಯಿ ನೇಗಿ. ನೇಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೇಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಉಳುಮೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನೇಗಿಲನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಂಸ ದೇಯಿ नेगी उनके माता का नाम था। और वो उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था और बाई के मना करने पर भी उसने चढ़ाई करने के लिए प्रशिक्षण ली। ये जो है ये पहले पैराग्राफ में हमने देखा। तो दूसरे पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि उनके बचपन कैसे बीता, या उनके बचपन में और कुछ नहीं था। बचपन में वो हमेशा यही सपना देखती थी कि मैं पर्वतों की चढ़ाई करूं। तो बिचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। तो देखिएगा, पहले जो भी आप लोग अब आप लोग क्या करते हैं, अपने पास वाले स्कूल में जाते हैं या तो बस में चढ़कर जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, तो स्कूल जाने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ता था। तो ये भी 5 किलोमीटर हर रोज पैदल चलकर स्कूल को जाती थी। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। तो बचपन से क्या हो गया था, चलने की, पैदल चलने की उनकी जो आदत थी वो आगे चलकर क्या हुआ, उसके लिए वरदान साबित हो गया। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जो आदत हम ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೇನಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠನ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೌರಾನ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಠೋರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। तो सिलाई क्या है, सिलाई करना ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಲಿಯುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿ. ಹೊಲಿಗೆ ಅದೇನು, ಹೊಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನೇ ಹೊಲ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕೋದು, ಹುಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದು ಏನಾದರೂ ಹರಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು
ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹಾಡು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದದು, ನೀವೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೂತದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೂಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಸಿಲಾಯಿಕ ಕಾಮ್ಕನ್ನ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಡಾಯಿಕ ಖರ್ಚು ಜುಟಾನೆ ಲಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೇನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಇವರೇ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಾನು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त की. देखिएगा, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे, ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆದರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿದ್ರು, MA ಮಾಡಿದರು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MAಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು BEdನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. पढ़ाई के साथ साथ बिचेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा. देखिएगा क्या है, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓದೋದಂದರೆ ಓದೋದು ಒಂದೇ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಟ ಆಡೋದು, ಮೆದುಳನ್ನು, ದೇಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚುರುಕು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಓದೋದು ಒಂದೇ, ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಇವರು ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಆಟನೂ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ಇಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಾಯಿ ಹೊಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಿನದ ಎಚ್ಚರ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. इसी दौरान बिचेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की. देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कालानाग पर्वत. तो ಈ ಒಂದು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಲಾನಾಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗರ್ವಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೇ ಚಢಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ರು. सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूटगेरो की चढ़ाई की, जिसमें उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा. तो उनका जो लक्ष्य था वो हिमालय पर्वत की चढ़ाई थी. तो इसके लिए ये एक बार ऐसे देखकर हिमालय की चढ़ाई नहीं हो सकती. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एक करके ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನ. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಆನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ನಂತರ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಯಾರು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು 1982
82 में इन 3 पर्वतों की चढ़ाई की थी। ये सब जो है उत्तराखंड में है। तो ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದೇನು ಮಾಡೋದು? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಏನಂತಂದರೆ, ರಾಜರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಆರಾಮ ಕೆಲಸ ಅವರದ್ದು. ರಾಜರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಆಳು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಆರಾಮ ಅಂತ. ಸರಿ, ರಾಜ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕರೆದು, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳಿಬಹುದು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇವನಿಗೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೂತ. ರಾಜ ಹೋದ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಹೋಗಿ ಇವನ ತಾಯಿ ಹಾಕಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಳಿ ಬೀಸೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಂಥ ಆರಾಮ್, ಎಷ್ಟು ರಾಜನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರಾಜಭೋಗ ಅಂತ, ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಒರಗಿದ. ನೋಡಿದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೇತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಇದೇನಿದು ಖಡ್ಗ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಜರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ. ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ. ಸರಿ, ಅದು ದರ್ಬಾರೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಊಟದ ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕತ್ತಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಅದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೋ ಬಂದ. ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಾಳೆ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಮಂಚ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿದೆ, ಎಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕತ್ತಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ತಿಂಡಿನೂ ಬೇಡ ಏನೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ರಾಜ ಬರಬೇಕೀಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ರಾಜ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಂದು ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ, ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಖುಷಿ. ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದೇನು ಈ ಥರ ನಾನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದ. ಸರಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ, ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ, ರಾಜಂಗೇನು, ರಾಜ ವೈಭೋಗ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ರಾಜರೇ ಅಂತ. ಏನು ಸುಖದ ಪುರುಷ ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂತೀಯ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಕಾಲಾನಾಗ್ ಪರ್ವತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಇದರ ಮೊದಲು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಲಾನಾಗ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್, रूडगेरू, इन तीन शिखरों की चढ़ाई उन्होंने 1982 में किया था. तो आगे देखिएगा,
अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालयी पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ तब वे पहली बार तेनसिंग नोर्गे तथा जुंगे ताबी से मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वह दिन भी आया जब 33 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा लिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोर्जी भी थे। तो अगस्त 1983 का दिन दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿತ್ತು, ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे, और ಬಂದಿದ್ರು. जुंगे ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला. यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो जुंगे ताबी है, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है वो बिचेंद्री पाल है. इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा. तब उन्होंने संकल्प किया, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇವರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹತ್ತಬಹುದು, ನನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದಿನ್ ಬಿ ಆಯ, ಅಂತಹ ಹತ್ತುವಂತಹ ದಿನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. 23 ಮೇ 1984. 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा लिया. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಭಾರತದ झंडा मतलब क्या है, ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोर्जी भी थे. अंगदोर्जी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಸಾಥಿ. भारत की इस महिला द्वारा लिखित इस इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है. इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची. ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಇತಿವೃತ್ತಾಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ರೋಚಕ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮತ್ತು ರೋಚಕವಾಗಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ, ಅದು ಅಥ್ಲೇಟ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು ಬಿತ್ತು. ಕಾಲನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಇವರು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾರು ಅಂತ? ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ. ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ, ಆಸ್ಥಾ
और उम्मीदें। अब्दुल कलाम ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, इच्छा, आस्था और उम्मीदें ये दोनों अगर है तो हम किसी से भी कम नहीं हो सकते। कोई भी काम हमारे लिए बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। इच्छा मतलब क्या है? हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। कोई अगर कहता है तुम ये करो वो करो, अगर तुम्हें इच्छा नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। और इच्छा होने पर सब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कलेक्टर बनूँ, क्या मैं बन सकती हूँ? नहीं, इसके लिए ಆಸ್ಥಾ होना चाहिए। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲಗನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಉಮ್ಮೀದ್, ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಉಮ್ಮೀದ್, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಮ್ಮೀದ್. ಇಚ್ಛಾ, ಆಸ್ಥಾ और उम्मीदें, ये तीनों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣವರು, ನೀವಿನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಗುರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ. ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಛಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು 3 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ. ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು PUC ಇದೆರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲೂಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೂಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. कर्नल कुर्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई. कुछ बिस्किट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी. अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी. मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी. कर्नल कुल्लर ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ. ನೀವು ಇದರ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕುಟ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನೀವು ಅಟ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಗಡಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೋತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸೌತ್ ಕೋಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಟ್ಲಾಸನ್ನು ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದೇ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲಾಸಲ್ಲಿ.
ಅದರಿಂದ ಅಟ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಟ್ಲಾಸ್? ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಈ ಕಾಲಾನಾಗ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್, ರೂಡ್ಗೇರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇದಾಗ್ತಂತೆ, ಅವನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಒಂದು ಕೇರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವರು कर्नल कुल्लर ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಕಿ ಚಡಾಯಿ ಕೆ ಲಿಯೆ 3 ಶಿಖರ್ ದಲೋಂ ಕಿ 2 ಸಮೂಹ ಬನಾಯೆ. 2 ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಮೇ ಸುಬಹ 4 ಬಜೆ ಉಠ್ ಗೈ. ಹೊರಡುವ ದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರು. ಬರ್ಫ್ ಪಿಘಲಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಅದು ಏನು ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಐಸೇ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಐಸನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಾಯ್ ಬನಾಯಿ. ಕುಚ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ತಿಂದರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರು. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಲ್ವಾ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಕಾ ನಾಷ್ಟ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ತಂಬೂಸೆ ನಿಕಲ್ಪಡಿ. ತಂಬು ಮತ್ಲಬ್ ಟೆಂಟ್, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಡೇರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿನೇ ಮುಜ್ಸೆ ಪೂಛಾ ಕ್ಯಾ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು? ಅವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದರ ಅದು ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಥಂಡಿ ಗಾಳಿ, ಅದು ಬರೀ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಮದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ತುಂಬ ಗಾಳಿ. ಆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಹಿಮದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಇವರ ಟೆಂಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ನಾ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮುಜೆ ಉನ್ ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಥಾ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಆರೋಹಣ ಕ್ಷಮತಾ ಅವ್ರ ಕರ್ಮಠತಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಭಿ ಅಶ್ವಸ್ಥ ಥಿ. ಬರೀ ಇನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕರ್ಮಠತ ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕ್ಷಮತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಇಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹತ್ತಬಲ್ಲೆ, ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಐಸಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇರಿ ಶಿಖರ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಘಟನೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. तो हम अब यहाँ तक रुकते हैं. अगली कक्षा में आगे बढ़ते हैं. किस तरह उन्होंने चढ़ाई करने की शुरू की थी और किस तरह वो अपने मुकाम तक पहुँच गई, इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे. धन्यवाद. तब तक आप लोग आगे पढ़कर रखिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी, मैं पाठ करूंगी तो आपको आसान. धन्यवाद.